जदि आम छाड़ी दौचु पूजा करूनु ताले आम जिते देवता पूजा कले किसी हेनी। ये जो शिक्षा कौन कलेज मिलूला मिलूनी कौन हाईस्कल मिलूनी कौटे मिलूँ गुरुकुल आश्रम मिलूँ। तेणु गुरुकुल आश्रम को खत्म कर दि जाए जद्वारा आज आम देशर लोक मैंने धर्म छाड़ी विधर्म दी जाऊँ। तेणु समस्ते मन रखु आम देश एक चिरंतन पुरातन देश अच्छी हिंदू राष्ट्र अच्छी देश धर्म संस्कृति बचाई आमको काम करने पड़ो एक हवा पड़ो जाति वर्ण निर्विशेष आमको एक लड़वा पड़ो। जदि न लड़वा ताला आम देश को आम धर्म को आम संस्कृति की रक्षा करने कौन जगार गुंडा आसती आमको ही रक्षा करने पड़ो। गोटे उदाहरण मुझे दूसरी आम समस्ते जाना गुजरात सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजिन 17 थर आक्रमण कले आक्रमण कर 17 थर हारी 18 थर विजय होती मोहम्मद सोमनाथ मंदिर को भांगिकी जिते सब टंका पैसा था लुटिकी नहीं सी जो जितने 18 थर जो विजय हेले पछरे गोटे कारण था कौन कारण से 17 थर जो हारिले दूत को पठेले अरे भारतीय मान पाखे कौन एमती ताकत अच्छी सब आम हारुचे आगे कि दुर्बल अच्छी जाइए बुझ जड़े गुप्त मैंने गुप्तचर आसिक देखिले से युद्ध चली थाए युद्ध 6 मास है चली थाए दिन बेले कौन आम भारतीय मान युद्ध कौन दिन बेले युद्ध हम युद्ध समय जब कौन से ब्राह्मण गला युद्ध बंद हो जाऊला कौन से माँ गाय मंदा गला युद्ध बंद हो जाऊला बेल बुड़े युद्ध बंद होता शंख बाजिले युद्ध बंद होता युद्ध कला समय जब अस्त्र पड़गला युद्ध मैंने आउ जड़े आक्रमण कर कहीं हाथ में अस्त्र फटिगला ये गोटे धर्म युद्ध था। तेणु 6 मास मैंने 6 मास जो युद्ध चलता वर्षा मैंने राति राति समय गुप्तचर आसिक देखुं भारतीय सैनिक गहन में बुलूँ बुली देखला बेलू सब दले दले सब रोषे करके खाऊँ ये दले रोषे चलती से दले रोषे चलती सब अलग अलग रोषे कर खाऊँ से समय गुप्तचर जाई पहुँचला आपण तो एकाठी युद्ध कर धर्म युद्ध कर भारत पर एकाठी लड़ुं कि रंधाबड़ा कहीं अलग अलग आपण जो जड़े कहला आज्ञा आम शुंडी लुका आज्ञा आम देश लड़ुचु सीना आम जाति बढ़े देवु कि से आम अलग आउ गोटे जगह पचार तुम कौन अलग रांधु आगे आम दौड़ लुका आज्ञा आम देश मंदिर लड़ुचु ना जाति बढ़े देवु कि आज्ञा आउ जगह पाखे पचारे तुम कौन अलग रांधु आगे आम शुद्ध खबर लुका आज्ञा आम देश लड़ुचु कि आम जाति बढ़े तुम कौन आम ब्राह्मण लोक आज्ञा आम समाज दिग्दर्शन दौरा लोक आम कहीं लड़ू मैंने जाति बढ़े से आम देश लड़ुचु ठीक अच्छे धर्म लड़ुचु ठीक अच्छे कि आम जाति आप श्रेष्ठ यही जिते से शुणिले जाकि कहले आज्ञा भारत सब भल अच्छी लड़ार मानसिकता अच्छी किंतु गोटे दुर्बल अच्छी जाति कथा कौन जे जाति जाति जहाँ आम जाति बुड़ेबुनि ये मानसिकता नहीं सब अलग अलग रोषे कर पुणी आउ थे गोटे मंत्र फिंगिले आउ गोटे कहले देख तुम जाति लड़ुच गाँ लड़ुच देश लड़ुच रजा किए हूँ क्षेत्रीय लोक रजा तमें कि जाति ना सुंडी जाति तमें तेली जाति तमें ब्राह्मण जाति तमें सबल जाति तमें कद जाति अरे रजा हम सी माड़ खाइब मर तमें तुम पिला लड़का सब भासीजे विधवा होते तुमको लाज टे लगुनि सी रजा हम तुम लड़ुच ये जिते विष पुरे दिगला डिवाइड एंड रूल पॉलिश कर दिगला से समस्त मुंडे पशा सत कथा रजा सी हम मु लड़बी मोर पिला छुआ दांडर भिकारी होगी बुले जो युद्ध चलला युद्ध समय सब लुचि 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 छाड़ी पड़े छाड़ी पड़ेला मोहम्मद गजनी 18 थर को विजय हेले विजय होगी सोमनाथ मंदिर को भांगिले लुठन करके धरी पड़े से दिन तो आरंभ होगा भारत वर्ष मुसलमान उत्पात से दिन तो आरंभ होगा हिंदू मान को हत्या करवा माँ भौणी इज्जत दबा मठ मंदिर को भांगा साधु संत जिते सब गुरुकुल आश्रम था ध्वंस कर दिगला। तेणु मुझे कहबार अर्थ है आम आम जाति ना श्रेष्ठ हो किंतु धर्म रक्षा ना समाज रक्षा ना मठ मंदिर देश धर्म संस्कृति साधु संत कौन से माँ अत्याचार हो जाति वर्ण निर्विशेष सबको भूलिकी एकाठी लड़ार अच्छी जदि न लड़वा आम देश आम संस्कृति आम समाज नष्ट हो
এই କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଉ ବସିଛୁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଥିବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ବସେଇକି ଏତେ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣର ଲାଭ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଲାଭ ହେଇଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛୁ, ଏଥିରୁ 3 ଥର ଖାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ 3ଟା ହେଲାନି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଟି ଦିଆ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବସିକି କୁହାହଉଛି କ'ଣ? ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ଏ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ହବା ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଆଜି 1 ନମ୍ବର ହେଇଯାଇଛୁ। ଭାରତ କ'ଣ କହୁଛି? ତାର ବିସ୍ମୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଜି ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରୁଷିଆ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, 8 ବର୍ଷ 10 ମାସ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉ, ମାନେ ଅଲଗା ଦେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦେଶର ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତ କ'ଣ କହୁଛି? ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଥା କହୁଛି ନା ଲାଭ ବୋଲି କହୁଛି? ଭାରତ ଯୋଉଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବ, ଭାରତ ଯୋଉଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବ, ସୂଚନା ଦେବ, ସେଇଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହବ। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାହୁଁଛି ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱକୁ। ଭାରତ ଯଦି ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହବ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏଇଭଳିଆ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଭଳିଆ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତ କ'ଣ କହୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଭାରତକୁ ଯୋଉମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଭାରତ ବିନା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ବିଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ ହାତ ଲଗାଇଦେବ ତାହେଲେ ଭାରତ ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଯଦି ଲଗାଇଦେବୁ ହାତ ତାହେଲେ ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ଏଇଭଳିଆ ବାତାବରଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଶକ୍ତି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଯାଇଛୁ। ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ କାହା ଉପରେ ଯଦି ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ଆ ପଛରେ ଭାରତ ଠିଆ ହେଇନି ତ, ଆକୁ ଭାରତ ସପୋର୍ଟ କରିଦେବନି ତ? ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଲାଭ ଅଛି ଯେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଭାରତ ଯୋଉଦିନ ଆଖି ମୁଜିକି ଠିଆ ହବ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହେବେ। ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 550 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଆମର ମକଦ୍ଦମା ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ହିନ୍ଦୁ ଏକାଠି ହେଇଗଲା ଆଜି ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। କାଶ୍ମୀରରେ 330 ଧାରାରୁ ଥିଲା, ଆଜି 370 ଧାରାରୁ ଥିଲା, ଆଜି ଉଠିଗଲା। 3 ତଲାକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହାଇକି ତାକୁ ତା ଗର୍ଭରୁ 4ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଆଉ ଜଣକୁ ବାହାଇକି ଛାଡ଼ି ଦଉଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଠିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି କେବଳ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିବା। ଏଇଠିକାର ଯୋଉ ମାନେ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି, ଏଇଠିକାର ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ ଅଛି, ଇଏ ଆମର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ମାସକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ଏକାଠି ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାସକୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେବା। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାଇ ଭାବ ଭାତୃଭାବ ତିଆରି ହବ, ମା ଭଉଣୀ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ମମତା ତିଆରି ହବ। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପୀଠ ହବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ଯେ हम किसी से कम नहीं है, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଅଛୁ। ଏ ମାନସିକ ନେଇକି ତିଆରି ହବା। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ଖୋଲିକି ବସିଛି। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଉଛନେଶ୍ୱର ହଉ କିମ୍ବା ଜିରାଙ୍ଗ ବୁଦବୁଦା ହଉ, ଦଣ୍ଡା ହାତୀ ହଉ, ଖସଡ଼ା ହଉ, ଲିଙ୍ଗଧର ହଉ, ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିକୁ ବିରୋଧ କରୁନି, ସମର୍ଥନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିକି, ପ୍ରକୃତି ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇକି ଏଠି ପାର୍କ ବନେଇଦେବା, କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିୟମ ବନେଇଦେବା, ସେଟାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି। କଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ଯଦି ଏଠି ପାର୍କ ବନେଇ ଦିଆଯିବ, ଏଠି ଖାଲି କୌଣସି ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ବନେଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ହାଡ଼ ମାଂସ ବୋତଲ କାଚ ବୋତଲ ପଡ଼ିକି ଜାଗାଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ସେଟାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କରେଇ ଦେବୁନି। ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକ ନେଇକି ଯିବା। ଏଠି ଯାହା ହବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକାର ସମିତି, ଏଇଠିକାର କମିଟି, ଏଇଠିକାର ଅଧିବାସୀ, ଏଇଠିକାର ଯୋଉମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରେମିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିନା ସୂଚନାରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଯଦି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକଣା ଜବାବ ଦେବୁ। ଏ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଇଏ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି।
ତେଣୁ ଏଠି ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ଉତ୍ପାଦ କରିକି ବଟି ଆଦାୟ କରିକି କୌଣସି ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସୀକି ମାଲିକ କରେଇଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ଏ ମାନସିକ ଆମର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଭେଦ ଥାଉ, ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ବିଭେଦ ଥାଉ, ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆମର ଏକ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଧର୍ମପୀଠ ଏକ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ଲଢ଼ିବା, ଏକ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା, ଏକ ହେଇକି ସୁଯୋଗ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏଠିକାର ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା ଏ ମାନସିକ ନେଇକି ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ମାନେ ଲଢ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବା ଆମକୁ ଭାସ୍କର ବାବା କହିଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ମହେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର ମଳୟ ଶୈବ ଦେବତାତ୍ମା ହିମାଳୟ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଝିଅ ପୁଅ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ମଦ ବୋତଲ ବୁଲୁଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ହାଡ଼ ମାଂସ ବୁଲୁଛି, ଯାହା ଦେଖିବ ସେଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି। ସେଠିକାର ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠିକାର ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠିକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବହୁତ ନିବେଦନ ମାନେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଆବେଗର ସହିତ ଭାବର ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଜି ମହେନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା, କାଲିକି ଲିଙ୍ଗଧର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଲିଙ୍ଗଧରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ସହିତ ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇବା। ଗଜପତିର ଯେତେ ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ରକ୍ତ ଥିଲା ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ଲଢ଼ିବା। ଏଇଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ କିଛି ବିଷୟ ରଖି ଯଦି କହିଲା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାବୁଥିବ କ୍ଷମା କରିବ। ଭାରତ ମାତା ବିଜୟ।